So yesterday we completed about treatment for subsequent event. So what we covered is subsequent event is an event occurring between the date of financial statements but on or before date of auditor's report, but facts came to the knowledge of auditor after the date of auditor's report, and this information may be available to this auditor after the date of auditor's report but before the financial statements were issued to public, or the information may be available to the auditor after the financial statements were issued to the public. What auditor has to do in both the situations? Common thing is, first discuss with the management. First inform those charged with the governance or management that there is some event like this, and see how management is going to deal with this, how management is going to address it, and get a confirmation. I mean, once if the management amending the financial statements, look at that amended financials, do that additional audit procedures, then finally give a modified audit report with a different date. Suppose if management is not amending financial statements and you felt financial statements are requires a major amendment and management is issuing without amending it, so give a modified opinion. What auditor has to do? Give a modified opinion by taking back your original report and then give a modified opinion. What if management has already issued the financials to the public? Review the steps taken by management for informing about this subsequent event to the public. What steps they have taken to inform this information to those who have already received the earlier financial statements or earlier audit report, and you also try to issue a new audit report on the new audit report and make sure it is reached to all the shareholders, or if it couldn't possible, let them attend AGM. In the AGM inform them. Yes or no? This is what we covered actually. Now, how to identify subsequent events? First of all, I mean AS4 angle. I'm talking about from AS4 angle. As an auditor, how do you identify subsequent event? What procedure you undertake? మీరు ఎలాంటి ప్రొసీజర్ తీసుకుంటారు? స్టెప్స్, వాట్ స్టెప్స్ యూ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్? ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంటే మీకు సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ కనబడుతుంది? ఎలా తెలుస్తుంది సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ గురించి? ఒకటి, మేనేజ్మెంట్ని అడగండి. వన్, ఎంక్వైర్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దోస్ చార్జ్డ్ విత్ గవర్నెన్స్. లుక్ ఎట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఇయర్ అంటే ఏంటంటే 31st March తర్వాత మీరు ఆడిట్ చేసేటప్పుడు, మీరు 31st March తర్వాత ఏమైనా సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా జరిగే చూడండి కంపెనీలో. సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ కానీ సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా జరిగే చెక్ చేయండి. ఆస్క్ ఎంటిటీస్ లీగల్ కౌన్సిల్, టాక్ టు ఆడిట్ కమిటీ, టాక్ టు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్. ఒకవేళ మీరు ఆడిట్ చేసే టైంకి ఇంటర్మ్ ఫినాన్షియల్స్ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఇయర్వి, అంటే మీరు ఆడిట్ చేసిన ఇయర్ కాకుండా దాని తర్వాత ఇయర్ క్వార్టర్ ఏదో అయి ఉంటుంది, లేదా మంత్లీ ఫినాన్షియల్స్లో ఏదో ఉంటాయి, అవి ఒకసారి చూడండి. ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని జర్నల్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ఒక లార్జెస్ట్ స్కేల్లో ఉంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని జర్నల్స్, సర్క్యులర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, అవి చెక్ చేయండి. ఈవెన్ March 31st తర్వాత కొన్ని మీటింగ్స్ జరుగుంటాయిగా, మేనేజింగ్ కమిటీ మీటింగ్స్ అని, బోర్డ్ మీటింగ్స్ అనో, లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుంటాయి. మీటింగ్స్ మినిట్స్ చూడండి. అండ్ 31st March తర్వాత మేజర్గా జరిగినటువంటి అకౌంట్స్లో మేజర్గా వచ్చినటువంటి అప్డేట్స్ ఏంటి చెక్ చేయండి. ఏమైనా కంపెనీ బిజినెస్ ఏమైనా మారిందా, స్టైల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలా చాలా విషయాలను అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా అబౌట్ వెదర్ దెర్ ఇస్ అ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ఆర్ నాట్. ఏదైనా ఒక సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. 31st March రోజు ఎవరెవరైతే డెటార్స్ ఇవ్వాలో వాళ్ళ క్రెడిట్ పీరియడ్లో మేలోనో ఏప్రిల్లోనో డ్యూ డేట్ వస్తుంది, వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన డ్యూ డేట్. 31st March రోజు రిసీవబుల్ అని ఉంది, అది ఏప్రిల్ మేలో వచ్చేసి ఉండాలిగా, అవన్నీ వచ్చేలేదో చెక్ చేయండి. నువ్వు క్రెడిటర్స్ అని చూపించావు 31st March రోజు కొంత అమౌంట్, అది నువ్వు ఏప్రిల్లోనో మేలోనో జూన్లోనో పే చేయాలి, డిపెండ్స్ అపాన్ క్రెడిట్ పీరియడ్. చెక్ ఇట్ వెదర్ దే పేయిడ్ ఆర్ నాట్. సపోజ్ ఏదైనా రైట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, తర్వాత 31st March మనం రిసీవబుల్ అని రాసాము, మేలో ఏమో రైట్ ఆఫ్ చేసేసాము, దట్ మే బీ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఫేక్ సేల్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డమ్మీ సేల్స్ రాస్తారు, డమ్మీ సేల్స్ రాసి రిసీవబుల్ అని చూపిస్తారు, ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మంచిగా కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ మంత్లో ఏప్రిల్లో మేలోనో దాన్ని రైట్ ఆఫ్ చేసేస్తారు. ఎందుకు రైట్ ఆఫ్ చేస్తారంటే అది రికవర్ అవ్వట్లేదని. అది దట్ మే బీ ఎంటైర్లీ ఏ ఫేక్ సేల్ అయి ఉండొచ్చు, చెక్ చేయండి. ఇయర్ ఎండ్లో జరిగినటువంటి పెక్యులియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి. బై లుకింగ్ అట్ ఆల్ దీస్ ఈవెంట్స్
or all these conditions or situations, you can identify, are there any subsequent events? In accounting, you learn how to treat a subsequent event. In audit, you learn about how to deal with it completely. అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది కేవలం డెఫినేషను దాని ట్రీట్మెంటే కాదు, అసలు ఎలా కనుక్కోవాలి. దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ ఆడిటర్. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్, హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్, వన్స్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్, దెన్ డీలింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఒక సబ్సిక్వెంట్ కనబడితే ఏం చేయాలో ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కండిషన్ ఉంది, అడ్జస్ట్ చేయాలి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి, అంతే. అక్కడ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి, డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి, ఇవి ఏపీహెచ్ ఆ స్టాండర్డ్ ప్రకారం. గెటింగ్ ద పాయింట్. సంబడి రీడ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ప్రొసీజర్. చదవండమ్మా ఎవరైనా. ఎవరి దగ్గర ఉంది మైక్? Audit procedure for identification of subsequent events. The auditor shall perform the procedures to identify subsequent events, which shall include the following: obtaining an understanding of any management procedures established to ensure that subsequent events are identified. Once again, మొత్తం చదవండి. The auditor shall perform the procedures to identify subsequent events. So he shall perform some process. He shall perform some work to identify subsequent events. Next. Which shall include the following. So అవన్నీ ఏమేంటి? ఫస్ట్ వన్, obtaining an understanding of any management procedures established. అక్కడ వరకు ఒకటి. obtaining an understanding of management procedure. అసలు మేనేజ్మెంట్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాళ్ళు ఏ చర్యలు తీసుకున్నారు? ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళంతటి వాళ్ళ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి అసలు ఫస్ట్ వాళ్ళ కదా దాని గురించి కాన్సెప్ట్ తెలుసా లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడగండి. ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎక్కడైతే ఆడిట్ కమిటీ ఇంటర్లాటర్స్ ఉండరు వాళ్ళకి అసలు ఏం తెలియదు. వాళ్ళకి అసలు అకౌంట్స్ రెడీగా ఉండవు. అకౌంట్స్ అంటే జనరల్ ఎంట్రీస్ అని పాస్ చేస్తుంటారు, లెడ్జర్స్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎన్ఎల్ ఉంటుంది. మనం చేస్తాం రియల్ లైఫ్లో. ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎన్ఎల్ ఎవరైనా తయారు చేసేది? ఆడిటర్సే చేస్తారు. కానీ అది డిస్క్లోజ్ చేయం, ఎక్కడ కూడా దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయం. మనమే ఆడిట్ రిపోర్ట్ తయారు, మనమే ఫినాన్షియల్ చేసి మనమే దాని మీద ఒపీనియన్ ఇస్తాం, మనమే అందులో క్వాలిఫికేషన్ ఇస్తాం. చెప్పాను ఈ విషయం కూడా మీకు. ఏజిఎమ్స్ ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ రియల్ లైఫ్లో జరగవని. బట్ ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీని తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ ఉంటారు, ఆడిట్ కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు, అకౌంట్స్కి డెడికేటెడ్గా కొంత స్టాఫ్ ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ వీటన్నిటి గురించి కంప్లై అవ్వాలనే విషయం ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్తో కంప్లై అవ్వాలని వన్ ఆఫ్ ద లిస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్. సో కంపెనీ ఆబ్వియస్గా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని కంప్లై చేయడానికి కొన్ని కంట్రోల్స్ పెట్టుకొని ఉంటారు. అంటే ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకొని ఉంటారు, చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకొని ఉంటారు. ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ చెక్ లిస్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి అని వాళ్ళు ఒక చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకొని ఉంటారు. అలాంటి ఒక చెక్ లిస్ట్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ సిస్టమ్ కానీ ఉందా చెక్ చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్ ది మేనేజ్మెంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్. మళ్ళీ చదువమ్మా పాయింట్. Obtaining an understanding of any management procedures established to ensure that subsequent events are identified. So established to ensure subsequent events are identified. What type of process the management is undertaking? Next. Inquiring of management and those charged with governance as to whether any subsequent events have occurred. So management అడగండి, వాళ్ళని అడగండి ఏమైనా సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా జరిగాయా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోండి. అంటే మేనేజ్మెంట్ అడగడం అంటే వెళ్ళి సీఈఓని అడగడం కాదు, అతనికి తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియకపోవచ్చు. కరస్పాండింగ్ పర్సన్ అడగాలి. మేనేజ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ సపోజ్ ఆడిట్ కమిటీ వాళ్ళు కరస్పాండింగ్, దే ఆర్ ద రైట్ వన్ టు ఆన్సర్. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ రైట్ వన్ టు ఆన్సర్. అకౌంటెంట్ అండ్ చీఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆఫీసర్ ఇస్ ద రైట్ పర్సన్స్ టు ఆస్క్ అబౌట్ దిస్. ఎందుకంటే బికాస్ దే ఆర్ ఓన్లీ అవేర్ ఆఫ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్. ఒక సీఈఓని వెళ్ళి ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ వెళ్ళి టెల్ మీ అబౌట్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్, విచ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్, వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్, విల్ ఆస్క్ యూ. సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ అంటే లిటరల్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటి? ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, సబ్సిక్వెంట్. బట్ మనకి తెలిసి అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీనింగ్ వేరని. ఆర్ గెటింగ్ ఇట్? సో వాళ్ళని అడగకూడదు, ఎవరిని అడగాలి? కరస్పాండింగ్ పర్సన్ వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి. ఏమైనా సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్ ఆర్ నాట్ అడగండి, దే విల్ టెల్ యూ. నెక్స్ట్. Specifically, the auditor shall evaluate the following: whether new commitments, borrowings or guarantees have been entered. స్పెసిఫిక్గా ఏ పాయింట్స్ చెక్ చేయాలి ఆడిటర్? సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఏం చూడాలి? వెదర్ ఎనీ న్యూ బారోయింగ్స్ ఆర్ న్యూ కాంట్రాక్ట్స్ హావ్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ. మళ్ళీ చదువుది. Whether new commitments, borrowings or guarantees have been entered into. Whether new commitments or borrowings or guarantees, ఏమైనా కొత్తగా కంపెనీ గ్యారంటీలు కానీ బారోయింగ్స్ కానీ ఏమైనా చేయాలి. వీటికి సిమ్టమ్స్ 31 మార్చ్ రోజు ఏమైనా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్. Whether sales or acquisitions of assets have occurred or are planned. ఎనీథింగ్, ఏదైనా మ్యాసివ్గా సేల్ చేయటం కానీ ఎక్విజిషన్ కోసం కానీ ఏదైనా ప్లాన్ చేశారా? ఎసెట్స్ అమ్మటం అవ్వచ్చు లేదా కొనటం అవ్వచ్చు, ఏదైనా ప్లానింగ్ జరిగిందా మ్యాసివ్గా? నెక్స్ట్.
whether any assets have been appropriated by government or destroyed, for example by fire or flood. ఏదన్నా గవర్నమెంట్ ఎక్విజిషన్, కంపల్సరీ ఎక్విజిషన్ ద్వారా కానీ ఏమైనా ఎసెట్స్ అమ్మటం కానీ కొనటం కానీ, లేదా న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ద్వారా ఏమైనా జరిగిందా. నెక్స్ట్, whether there have been any developments regarding contingencies. కంటింజెన్సీస్ మీద ఏదైతే మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో కంటింజెంట్ లైబిలిటీ అని చూపించాం అదేమైనా రియల్ లైబిలిటీ అయిన తర్వాత చెక్ చేయాలి. బికాస్ ఏ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ బికమింగ్ రియల్ లైబిలిటీ ఇస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. ఉందా? 31st March రోజు కేసు పెండింగ్ ఉంది. ఏప్రిల్లోనో మేలోనో బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనకి అడ్వర్స్గా వచ్చింది. దానివల్ల మనకు ఒక లాస్ అరైజ్ అయింది. ఈజ్ ఇట్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఆర్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. టుడే మార్నింగ్, టుడే ఓన్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ, టెలికాం రెగ్యులేటరీ, టెలికమ్యూనికేషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి ఉంటుంది. టెలికాం రెగ్యులేటరీకి ఒక ఎలైడ్ అథారిటీ 3050 crores, 3050 crores penalty levied on Airtel and Vodafone. Why? Because many of us would have faced this trouble when you try to call from Jio number to those numbers. Sometimes it won't be connected. Not sometimes, many a times it is not being connected. Especially 2016, 17, 18 mid వరకు కూడా చాలా ట్రబుల్ ఉండేది ఇది. సో జియో ఫైల్డ్ ఎ కేస్ అగైన్స్ దెమ్ అండ్ ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్. Today telecom regulatory has levied 1050 crores on Airtel, 1050 crores on Vodafone, 950 crores on Idea. Because all the three carriers have violated this norm. Interconnection అనేది you have to provide. సో జియో క్వాలిటీని దెబ్బతీయాలి అని వీళ్ళు చేసిన ప్లాన్ ఏంటంటే జియో నెంబర్ నుంచి నెట్వర్క్ నుంచి నెంబర్ వస్తే నెట్వర్క్ రూట్ చేయదు, కనెక్ట్ అవ్వదు. మీకు ఎయిర్టెల్ నెంబర్స్కి బట్టి కనెక్ట్ అవ్వవు కొన్నిసార్లు. ఇంటెన్షనల్గా డెలిబరేట్గా చేశారు. సో కంప్లైంట్ వేశారు, ఇవాళ 3000 crores పెనాల్టీ వేశారు. రిపిటేషన్ అయితే దీనికి 3 times పెనాల్టీ పడుతుంది నెక్స్ట్ టైం. అర్థమైంది? విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం పెనాల్టీ పడుతుంది. బట్ అన్నిటికీ రికార్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో కంప్లయింగ్ విత్ లాస్ అనేది చూడండి. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్స్ ఫెయిర్టెల్ ఏం చూడాలి దీని గురించి? ఆపరేటింగ్ ఇండికేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా గోయింగ్ కన్సర్న్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందా? అలానే లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కంప్లైంట్స్ గురించి చెప్పాను. అంటే మనం ఊహించని విధంగా ఉంటాయి లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. మీకు అంటే ఇవన్నీ ఇమాజిన్, ఓకే ఇలా ఒక చట్టం కూడా ఉందా అని అనుకో, మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. క్వాలిటీ ఆఫ్ క్యారియర్ కనుక తగ్గితే నువ్వు వెళ్ళి టెలికాం రెగ్యులేటర్ నువ్వు పిటిషన్ పెడితే నీ తరపున న్యాయం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. నీకు సపోజ్ పలానా ఏరియాలో నెట్వర్క్ అందట్లేదు, నువ్వు ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కంప్లైంట్స్ నీకు అది రిజాల్వ్ అవ్వలేదు, యూ కెన్ గో అండ్ కంప్లైన్. అండ్ ఇఫ్ యూ సఫర్డ్ ఎనీ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, డ్యామేజెస్ ఇస్తుంది కంపెనీ మీకు. కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్లో ఇవన్నీ చేయొచ్చు. బట్ టైం టేకింగ్, ఇవన్నీ ఏంటండి? టైం టేకింగ్. నెక్స్ట్, whether any unusual accounting adjustments have been made or are contemplated. ఏమైనా అకౌంటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్యూజువల్గా ఏమైనా జరిగాయా ఇయర్ ఎండ్లో కానీ ఇయర్ తర్వాత ఏప్రిల్ మే ఆ టైంలో అన్యూజువల్గా అకౌంటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా జరిగాయి? రెక్టిఫికేషన్స్, రివర్సల్ ఎంట్రీస్ ఏమైనా జరిగాయి? చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్, whether any events have occurred or are likely to occur which will bring into question the appropriateness of accounting policies used in the financial statements, as would be the case. ఎగ్జాంపుల్, For example, if such events call into question the validity of the going concern assumption. సో ఏమైనా ఈవెంట్స్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ చేసే విధంగా సబ్సిక్వెంట్గా జరిగాయా? ఫైర్ యాక్సిడెంట్ విచ్ ఇస్ అన్ఇన్ష్యూర్డ్, ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఇలాంటివి అనమాట. లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ, ప్రాక్టికల్గా లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ దీనికి పాలసీ ఉంటుంది, లాస్ ఆఫ్ మిషనరీకి పాలసీ ఉంటుంది. లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ అనేది అంత ఈజీ కాదు, మనం బుక్లో కంప్యూట్ చేసినంత ఈజీ అయితే కాదు. అప్పటికీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది అది చాలా కష్టం. అందులో లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీని ప్యాటర్న్ అనలైజ్ చేసి కంప్యూట్ చేయడం అనేది ఎంత కష్టమో మీకు తెలుసు. కానీ రియల్ లైఫ్లో చాలా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీస్ అమ్మట్లేదు, చాలా చోట్ల కూడా కీమెన్ పాలసీస్ అమ్ముతారు. కీమెన్ పాలసీ అంటే సపోజ్ యూ లుక్ ఎట్ అమితాబ్ బచ్చన్, హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ 200 crores సమ్ ఇష్యూడ్. వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఇష్యూడ్ వాల్యూ? 200 crores. ఏంటి అది ఇన్సూరెన్స్? ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కమిట్మెంట్స్. ఎక్కడే నేను కమిట్మెంట్స్ ఎంటర్ అయి ఉన్నాను, సపోజ్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు మీ గెటింగ్ ఇట్, సో మై కమిట్మెంట్స్ విల్ బి స్టిల్ ఫుల్ఫిల్డ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. సో ఒక 150-200 crores యాక్టర్స్ చాలామంది వాళ్ళ పేరు మీద ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకుంటారు, క్రికెటర్స్ పేరు మీద. సపోజ్ ఇప్పుడు ఐపీఎల్లో ఇంత పెద్ద ఆప్షన్లు పెట్టి వాళ్ళని కొనుక్కుంటున్నాము, సడన్గా ఏమనేది ఎవరికైనా థింక్ ఆఫ్ ద లాస్ దట్ దర్ బేరింగ్, ది స్పాన్సరర్ ఎంత లాస్ బేర్ చేయాలి, వాళ్ళ మీద ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. కీమ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అంటారు, వాటన్నిటిని ఏమంటారండి? కీమ్యాన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అంటారు. అట్లా. సో ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా ఏదైనా క్యాటాస్ట్రఫీ జరిగిందనుకోండి, దట్ మే రిజల్ట్ ఏ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్. అకౌంటింగ్ పాలసీ ఏమైనా చేంజ్ చేశారు సడన్గా ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయినాకే, దట్ మే బీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్. ఎందుకు చేంజ్ చేశారు అడగండి. ఈజ్ ఇట్ అ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ఆర్ నాట్? చూడండి, అగైన్ మీరు సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్లో
ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఇన్ దిస్ మేనర్ ఆర్ నాట్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ అనేది కూడా మనం ప్రూడెంట్ యాంగిల్లోనే వాడతాం. ప్రూడెంట్గానే అప్లై చేస్తాం సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ డెఫినేషన్. వీ డోంట్ అప్లై ఫర్ ఇన్కమ్ రికగ్నిషన్ పర్పస్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్, వీ అప్లై ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ రికగ్నిషన్ పర్పస్. సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ అనే లాజిక్ మనం వాడే దేనికండి? ఎక్స్పెన్స్ రికగ్నిషన్ ఆర్ లాస్ రికగ్నిషన్ గురించి. మీకు ఎక్కడ నాకు తెలిసి క్వశ్చన్స్లో ఇన్కమ్ రికగ్నిషన్ గురించి రాదు. ఇన్కమ్ రికగ్నిషన్ గురించి రాదు. ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కస్టమర్ నాకు 28th మార్చ్ నాకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు గూడ్స్ కొంటాను. 5th ఏప్రిల్ కొన్నాడు నిజంగానే. కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. నో లాజిక్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఆన్ 4th April the transaction has been happened, no, for which the condition is already existing as on balance sheet date. Now should I recognize it as a sale? Subsequent event is talking about an event, not about a transaction. అందుకే స్టాండర్డ్ నేమ్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ అన్నారు, నాట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. నౌ వాట్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ ఈజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్. వాట్ ఈస్ టు బి అడ్జస్టెడ్ ఈజ్ అబౌట్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఈవెంట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్కే AS4 అప్లై అయ్యేది కానీ P&L ఐటమ్స్కి అప్లై అవ్వదు. ఒక డెటార్ కేస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ హీ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్, ఇట్స్ అన్ ఈవెంట్, నాట్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇన్సాల్వెంట్ అవుతుంది ట్రాన్సాక్షనా? ఈవెంట్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారండి? ఈవెంట్. ఓన్లీ ఈవెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ అ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్. ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించి రాదు. అగైన్ ఈవెంట్స్లో కూడా దట్ ఈవెంట్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎసెట్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైబిలిటీ, ప్రూడెంట్ నామ్. ప్రూడెన్స్ అప్లై చేసి మనం ఇది మాత్రమే సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్లో అడ్జస్ట్ చేస్తాం. చూడండి, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? సపోజ్ ఒక డెట్ని బ్యాడ్ డెట్కి మనం ట్రీట్ చేసాం ఆల్రెడీ. 28th మార్చ్కి ట్రీట్ చేసేసాం. 31st మార్చ్ బ్యాడ్ డెట్ ఆల్రెడీ. బట్ మనం అయితే వాడితో టాక్స్ అయితే ఉన్నాయి, వాడితో టాక్స్ అయితే జరుపుతున్నాం. అరే నేను ఎట్లా ఒకటి ఈరా, ఎంతో అంత ఈరా అని. వాడు 7th April నాకు అమౌంట్ మొత్తం ఇచ్చేసాడు. ఈవెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఏంటి డిస్కషన్ జరుగుతుంది వాడితో. ఆల్రెడీ మనం బ్యాడ్ డెట్గా ట్రీట్ చేసాం, డిస్కషన్ జరుగుతుంది. వాడు రీపే చేసేసాడు. తర్వాత కెన్ ఐ అడ్జస్ట్ ఇట్? ఇది డిబేటబుల్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది డిబేటబుల్. కొంతమంది ఏమంటారంటే ఓకే ఇంకా పబ్లిక్ దాకా వెళ్ళలేదు, ఫినాన్షియల్స్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోలేదు, మీటింగ్ ఇంకా అప్రూవల్ అవ్వలేదు, కాబట్టి నీకు రావాల్సిన అమౌంట్ రాదనుకోండి రైట్ ఆఫ్ చేసావు, కానీ అది సబ్సిక్వెంట్గా మీటింగ్ లోపే వచ్చేసింది. కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ చూపించి రాంగ్ రాలేదని చూపించి తర్వాత ఇయర్లో ఇప్పుడు 1 year తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిందని చూపించడం ఎందుకు? ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? లాజికల్గా మీరు ఆలోచిస్తే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను షేర్ హోల్డర్స్కి చెప్పాలనుకున్నా నాకు డబ్బులు రాలేదు అని చెప్పాలనుకున్నా, బ్యాడ్ డేట్స్ అని చూపించాలనుకుంటున్నా. వేరాస్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఆ విషయం చెప్పడానికి ఆల్రెడీ డబ్బులు వచ్చేసాయి. వెల్ బిఫోర్ యూ డిసైడ్ టు ఇన్ఫార్మ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నువ్వు ఆ విషయాన్ని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి షేర్ హోల్డర్స్కి అనే అది డిసైడ్ అయ్యే ముందే నీకు చేతికి డబ్బులు వచ్చేసాయి. గెటింగ్ మై పాయింట్? 7th April నీకు డబ్బులు వచ్చేసాయి. బ్యాడ్ డేట్గా ఏదైతే నువ్వు రైట్ ఆఫ్ చేసావో ఆ రైట్ ఆఫ్ చేసిన బ్యాడ్ డేట్స్కి సంబంధించి కొంత అమౌంట్ నీకు ఆల్రెడీ అమౌంట్ వచ్చేసింది. ఏంది బోర్డ్ మీటింగ్ పెట్టుకోకముందే వచ్చేసింది. ఈజ్ దర్ ఎనీ పాయింట్ స్టిల్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్యాడ్ డెట్? లాజికల్గా ఆలోచిస్తే అర్థమైందా? దెర్ ఇస్ నో పాయింట్. కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఒకవేళ ఉంటే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే మిక్స్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవచ్చు. నేను ప్రూడెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాను, ఓకేనా? ప్రూడెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అయ్యి దాన్ని అక్కడ బ్యాడ్ డెట్గా చూపిస్తాను, నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ రికవరీగా చూపిస్తాను. కొంతమంది ఇంకా మీటింగ్ జరగలేదు, బ్యాడ్ డెట్ వచ్చేసిన విషయం నీకు కూడా తెలుసు, రికవర్ అయిన విషయం, అదంటే రియల్గా చెప్పాలంటే బ్యాడ్ డెట్ అయితే కాదు. ఇప్పుడు బ్యాడ్ డెటా కాదు, రికవర్ అయిపోయినా కదా, బ్యాడ్ డెట్ అయిపోలే, రికవర్ అయిపోయింది అది. అండ్ మీటింగ్ ఇంకా జరగలేదు, ఫినాన్షియల్స్ అప్రూవ్ అవ్వలేదు. వై కాంట్ యూ అడ్జస్ట్? బ్యాడ్ డెట్స్ తీసేసాయి. అర్థమైందా? బ్యాడ్ డెట్స్ తీసేసాయి, డెటార్గా చూపించు. అలా వచ్చిందని రాయి, ఎందుకంటే మనకు వచ్చింది 7th April. బ్యాంక్లో ఎప్పుడు కనబడుతుంది? 7th April కనబడుతుంది. అప్పటి వరకు దాన్ని అప్పుడు బ్యాడ్ డెట్స్కి రైట్ ఆఫ్ చేయడం అవసరం ఉందా? అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? అదొక ఆర్గ్యుమెంట్. లాజికల్గా చూసి ఏది కరెక్ట్ అయితే ఉంటుందో, ఫీజబుల్ ఏది కరెక్ట్ అయితే అది ఆర్గ్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. సపోజ్ ఈ పాయింట్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేసి కేసు ఫైల్ చేశారు NCLTలో, నువ్వు వెళ్ళి చక్కగా డిఫెండ్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? సింపుల్ అండి. 2 brothers ఫైటింగ్. ఒక బ్రదర్ ఇంకో బ్రదర్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి, అర్థమైందా? సో డబ్బులు ఇవ్వలేదు. నేను 31st March రోజు ఒక బుక్లో రాశాను వాడు డబ్బులు ఇవ్వలేదు అని. ఓకే 11th, 12th ఎప్పుడో నాకు ఒక పెద్ద ఆయన ఎవరో వచ్చారు, వాళ్ళకి నేను కంప్లైంట్ ఇద్దామని చెప్పి రాసుకొని పెట్టుకున్నా. అర్థమైందా? నాకు 7th April వాడు డబ్బులు ఇచ్చేసాడు. మళ్ళీ 10th April వాళ్ళ కంప్లైంట్ అవసరం. గట్ మై పాయింట్? సిమిలర్ టు దిస్. సేమ్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసేది స్లైట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో రావు జనరల్గా. అవంతా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిడిక్టబుల్గా ఉంటాయి, యూ కెన్ ఈజీలీ ప్రిడిక్ట్. బట్ రియల్ లైఫ్లో మీరు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ని, ఈవెంట్స్ని డీల్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండొచ్చు. అలానే ట్రాన్సాక్షన్ గురించి చెప్పి ఇందాక అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ ఉంది, తర్వాత సేల్ జరిగింది.
Is it a subsequent event? No, it's a subsequent transaction, not covered under subsequent event definition. Because it's a transaction, not an event. Maybe some other people may go one step ahead, may also try to include event as part of transaction, because event is a result of transaction, no? So event includes transaction అంటారు కొంతమంది మళ్ళీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అర్థమవుతుంది. అందుకే చూడండి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు బెటర్ ఏ ఆర్ వి గెటింగ్ ఏ బెటర్ మీనింగ్ ఆర్ నాట్ అదొకటే ట్రై చేయాలి అంతే. ఏది పెడితే మనకి బెటర్ మీనింగ్ వస్తుంది. క్లోజ్ దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేయలేము దాన్ని. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చానో అబ్జెక్షన్స్ ఎక్కువ రాకూడదు, ఆ విధంగా ఉంటే చాలు. టూ మెనీ అబ్జెక్షన్స్ వస్తున్నాయి నేను చెప్పిన దాని మీద, సపోజ్, దెన్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? అబ్జెక్షన్ కాదు, కన్విన్సింగ్ అనిపించింది, దెన్ ప్రాబబ్లీ దట్ వుడ్ బి రైట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. కన్విన్సింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలు ఎప్పుడైనా సరే. దట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ షుడ్ బి కన్విన్సింగ్. దట్స్ కాల్డ్ రీజనబుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. వాట్ ఈస్ ఇట్? రీజనబుల్. లిటరల్గా చెప్పాలంటే బ్యాడ్ డెట్స్కి రైట్ అప్ చేసాము, ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్లో వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ రికవరీ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్కి రాయాలి. రీజనబుల్గా ఆలోచిస్తే ఇంకా డేట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్స్ అప్రూవ్ అవ్వలేదు, ఈలోపే డబ్బులు వచ్చేసాయి, బ్యాడ్ డెట్స్గా చూపించిన దాని మీద డబ్బులు వచ్చేసాయి కాబట్టి దాన్ని బ్యాడ్ డెట్స్గా చూపించడం కరెక్ట్ కాదు రీజనబుల్గా మాట్లాడితే. సో ఐ విల్ నాట్ షో ఇట్ as a bad debt, I will reverse it. ఇది రీజనబుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. Got the point? Yes. Reading minutes of the meetings of the entity's owners, management and those charged with governance that have been held after the date of financial statements. Okay, next. Reading the entity's latest subsequent internal financial ఇందాక statements. కూడా చెప్పాను, రీసెంట్ ఫినాన్షియల్స్, క్వార్టర్లీ ఫినాన్షియల్స్ ఆర్ మంత్లీ ఫినాన్షియల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ మీటింగ్స్, ఇవన్నీ మినిట్స్ చదవటము, ఇవన్నీ చూడటం ద్వారా నీకు సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి తెలుస్తుంది. ఏమన్నా సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ జరిగాయా, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్. స్పెసిఫికల్గా సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే ఈ 5 పాయింట్స్ రాయాలి. పైన 6 పాయింట్ ఇచ్చారు సబ్ పాయింట్స్, వాటిలో ఏమైనా 5 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రైట్ అబౌట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ టు ఐడెంటిఫై సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నారు. ఆ సబ్ పాయింట్స్ ఇగ్నోర్ చేసి 1 2 3 4 పాయింట్స్ రాయండి. రైట్ అబౌట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ అన్నారు. మెయిన్ పాయింట్స్ 1 2 3 4 రాయండి. వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ది ఆడిటర్ లుక్స్ ఇన్ టు వైల్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ అన్నారు. అలాంటప్పుడు ఆ సబ్ పాయింట్స్ రాయండి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వాటికి మనం ఐ థింక్ ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చినట్టున్నాం సిమిలర్ క్వశ్చన్స్లో. సో విత్ దిస్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ స్టాండర్డ్. ఒకసారి ఈ సిమిలర్ క్వశ్చన్ చదువుదాం, దాని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు సిమిలర్ క్వశ్చన్, రిలవెంట్ క్వశ్చన్. The auditor shall perform audit procedures designed to obtain sufficient appropriate audit evidence that all events occurring between the date of financial statements and date of auditor's report that require adjustment of or disclosure in the financial statements have been identified. Explain. సో ది ఆడిటర్ షెల్ పర్ఫార్మ్ ప్రొసీజర్స్ టు ఐడెంటిఫై సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ అని అంటున్నారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటున్నారు. అంటే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు అక్కడ? వాట్ ఈస్ దట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ అని అడుగుతున్నారు. రైట్ దోస్ 4 పాయింట్స్ 1 2 3 4 వితౌట్ సబ్ పాయింట్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్. Inquiry from management is helpful for auditor to evaluate subsequent events. Discuss specific inquiries in reference of SA 560. అంటే మేనేజ్మెంట్తో ఎంక్వైరీ చేయడం అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్ ప్రొసీజర్. అయితే స్పెసిఫిక్గా నువ్వు ఏ విషయాలు ఎంక్వైరీ చేస్తావు? ఈజ్ దర్ ఎనీ ఎక్విజిషన్స్ ఆర్ ఈజ్ దర్ ఎనీ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ ఆర్ ఈజ్ దర్ ఎనీ కంటింజెన్సీస్ దట్ హావ్ హ్యాపెన్, ఈజ్ దర్ ఎనీ లయబిలిటీ దట్ హావ్ ఇన్కర్డ్, ఈజ్ దర్ ఎనీ ఎక్విజిషన్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఈజ్ దర్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. అవే కదండి ఆ 6 పాయింట్స్. ఆ 6 పాయింట్స్లో ఏమైనా 5 సెలెక్ట్ చేసుకొని రండి. 2Aలో 2A నుంచి అంటే క్యాపిటల్ సి పార్ట్లో సెకండ్ పాయింట్ నుంచి A to F అందులో ఏమైనా 5 పాయింట్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని రావాలి. స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నారు, ఎంక్వైరీ మీద స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ రామని అడిగితే ఇది రాయాలి. నెక్స్ట్. In the context of SA 560 subsequent events, state the specific enquiries on matters by an auditor which may have effect on financial statements. That's it. This is for 5 marks which is asked. So you have write any 5 points. First subsequent event definition rasi 5 points రాయండి. Clear everyone? Yeah. So with this subsequent event is complete. ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ చదివేమ్మా, ఇంకా అర్థమైపోద్ది సింపుల్గా. The objectives of auditor are to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether events occurring between the date of financial statements and the date of auditor's report that require adjustment in the financial statements are appropriately reflected in those financial statements. Yeah. So financial అంటే between the date of financials and between the date of report require any adjustment are appropriately reflected. ఏవైతే ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవ్వాల్సి ఉన్నాయో అవన్నీ అడ్జస్ట్ అయినాయా లేదా అది చెక్ చేసి అండ్ అకార్డింగ్లీ respond appropriately to the facts that became known to the auditor after the date of audit report that may have caused the auditor to amend the audit report. ఏ రిపోర్ట్స్ ఏ ఫ్యాక్ట్ అయితే నీకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేట్ తర్వాత వచ్చిందో ఒకవేళ అది ముందే తెలుసుంటే వాటిని నువ్వు అమెండ్ చేసేవాడి. అంటే ఒకటి 2 ఆబ్జెక్టివ్స్, ఒకటి సబ్సిక్వెంట్ ఈవెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అవి ఫినాన్షియల్స్లో అడ్జస్ట్ అయినా లేదా చెక్ చేయటం. 2 ఇంకేమైనా ఈవెంట్స్ గురించి నీకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ తర్వాత తెలిస్తే దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి, ఈ రెండింటి గురించి ఈ స్టాండర్డ్లో చెప్తున్నారు.
క్లియర్, ఫైన్. మీకు ఎనీహో మేజర్గా కావాల్సింది బి పాయింట్ నుంచి డి వరకు అండి. కేస్ 1 కేస్ 2 ఇవంతా మీరు చదువుకోవాలి ఈ స్టాండర్డ్లో. ఆబ్జెక్టివ్ ఓకే ఫైన్, నాట్ దాట్ రిలవెంట్, గ్రేట్లీ ఓకే. సో విత్ దిస్ essay 560 is also completed. Confident everyone? నువ్వు జస్ట్ ఒకసారి ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ చూడండి అది. మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 17 ఉందా? అయిపోయిందా? ప్రైమరీ రిపోర్టింగ్, సెకండరీ రిపోర్టింగ్, ఆల్ దట్ ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు అది వస్తుంది మనకి essay 501లో వస్తుంది. essay 501లో వస్తుంది అది. ఏమైంది? సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ అవ్వలే? మరి అయిపోయింది కదా. అంత డెప్త్ నాలెడ్జ్ అవసరంలే, బేసిక్ ఇక్కడ కావాల్సింది. అక్కడ ఏవో టెస్ట్లు ఉంటాయి కదండి, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్వి కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఎసెట్ టెస్టు ఏదో ఉంటాయి, రెవెన్యూ టెస్ట్ ఒకటి, ఓకే ఫైన్, అవే ఉన్నాయి అయితే ఓకే ఫైన్. Next one, essay 501. essay 501. See, essay 500 ki the extension. 500 deals with audit evidence. essay 500 deals with audit evidence, where we discussed about what is an audit evidence, what is sufficient appropriate evidence, what do you mean by what are the types of evidences, external, internal, oral, documentary, what are the methods of obtaining evidence, inquiry, inspection, observation, external confirmation. ఇవంతా మనం ఒక 5-6 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం ఎవిడెన్స్ మీద. అదంతా 500 చెప్పారు. 501 now we are discussing. 501 is also about audit evidence, but there is little extension here. Audit evidence, specific considerations about selected items. So they have selected few items. దానికి సంబంధించి స్పెసిఫిక్గా నువ్వేం కన్సిడరేషన్స్ తీసుకోవాలి, స్పెసిఫిక్గా ఆడిటర్ చెక్ చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి, వేటికి సంబంధించి, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్కి సంబంధించి. ఆడిటర్ హ్యాస్ టు స్పెసిఫికల్లీ అబ్జర్వ్ సర్టన్ పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్టన్ ఐటమ్స్. What are those selected items? 3 items are selected. One is inventory, another one litigations, and segment information. ఈ మూడిటి గురించి సెలెక్ట్ చేశారు ఇక్కడ. essay 501లో
3 items were selected. ఈ 3 విషయాల గురించి ఆడిటర్ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని మ్యాటర్స్ చెక్ చేయాలి, స్పెసిఫిక్గా నువ్వు ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ చేయాలి. ఈ 3 గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. సో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపెనీస్ యాక్ట్ కానీ లేకపోతే ఆడిటింగ్ మొత్తం సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా జనరల్గా థియరిటికల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్చేజెస్ ఎలా వెరిఫై చేయాలి ఎక్కడ చెప్పరు, సేల్స్ ఎలా వెరిఫై చేయాలి ఎక్కడ చెప్పరు. హౌ టు వెరిఫై ఆడిటర్ షల్ అబ్టైన్ ఎవిడెన్స్ అబౌట్ పర్చేజెస్, సేల్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ అని ఉంటుంది. ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ చేయాలని మాత్రమే ఉంటుంది. హౌ టు అబ్టైన్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. ఎవిడెన్స్ ఎలా అబ్టైన్ చేయాలి, ఎంక్వైరీ చేసా, ఇన్స్పెక్ట్ చేసా, ఏది ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి అదంతా మ్యాటర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. బట్ స్పెసిఫిక్గా మాత్రం ఈ 3టికి ప్లస్ క్యారోలో చెప్పిన కొన్ని ఐటమ్స్కి స్పెసిఫిక్గా కొన్ని చూడమని స్పెసిఫిక్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నారు. గెటింగ్ ఇట్? మేబీ దే వుడ్ ఆఫ్ ఫెల్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లిటిగేషన్స్ గురించి ఆడిటర్ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని విషయాలు చూడాల్సి ఉంటుంది. ఈ లిటిగేషన్స్ అంటేనే మీకు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 29. హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ఇట్? కంటింజెన్సీస్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ అయింది, అది కూడా అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏ స్టాండర్డ్ జరుగుతుంది? 22. ఓకే, ఫైన్. సో 22 అకౌంటింగ్ ఫర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇన్కమ్, డిఫర్ ట్యాక్స్. Defer tax is going to be erased. I'll tell you why. Defer tax, International Accounting Standards Forums లో defer tax ని రిమూవ్ చేయాలని. What is the use of defer tax? Tell me. బ్యాలెన్స్ షీట్లో కానీ P&Lలో కనుక వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూజ్లెస్ థింగ్ అని చూస్తే డిఫర్ ట్యాక్సే కనబడుతుంది. I'll tell you why. లెట్ us డిస్కస్ లాజికల్లీ. దాని గురించి ఒక విషయం చిన్నది, 2 minutes, ఓకేనా? మీరు ఏ రీజన్స్, వాట్ ఎవర్ యువర్ రీజన్స్, లెట్ us డిస్కస్ లేటర్. ఇప్పుడు డిఫర్ ట్యాక్స్ అన్నాం కదండి, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. మోర్ ఇన్ఫాక్ట్ క్లియర్ చెప్పాలంటే మ్యాచింగ్ కూడా కాదు, అక్రూవల్ అనేది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అన్ని ఖర్చులు అక్రూవల్ మీద చూపిస్తున్నాం, అన్ని ఇన్కమ్స్ అక్రూవల్ మీద చూపిస్తున్నాం. కానీ ట్యాక్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి పీజీబీపీలో కొన్ని చోట్ల అక్రూవల్లో క్లెయిమ్ చేయట్లా, వేరే బేసిస్లో క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. మీకు అయిపోయింది S22. ఇందులో 2 డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, టైమింగ్ అండ్ పర్మనెంట్. వేటికి మధ్య? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి, అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి కదా. అవేంటంటే కొన్ని టైమింగ్, కొన్ని టెంపరరీ. పర్మనెంట్. ఎగ్జాంపుల్ 40 subsection A, 43B ఆర్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్. దే టూ ఆఫ్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు డిడక్షన్ రాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు కంప్లై అయితే ఇప్పుడే డిడక్షన్ వస్తుంది. ఎప్పటికైనా నువ్వు కంప్లై అవ్వాలి, ఇప్పుడు కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ కంప్లై అవుతావు, నెక్స్ట్ ఇయర్ డిడక్షన్ వస్తుంది. 40A పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్. 40A పర్మనెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సపోజ్ నువ్వు శాలరీ క్యాష్లో పే చేసావు 40,000, డిడక్షనే రాదు, ఇప్పుడు రాదు, ఎప్పటికీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుందా? ఎప్పటికీ రాదు. అది పర్మనెంట్. అంటే అకౌంట్స్లో నువ్వేమో ఎట్లా పే చేసినా ఖర్చుగా చూపించుంటావు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో అది నువ్వు ఖర్చుగా చూపించలా. అర్థమైందా? అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఖర్చుగా చూపిస్తావా? చూపించవు. దిస్ ఇస్ ఎ పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్. వాట్ ఇస్ ఇట్? పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్. డిప్రిసియేషన్ 32 టైమింగ్ డిఫరెన్స్. ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఎప్పుడైనా, నాకు తెలీదు. అడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఎ బెనిఫిట్? ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ ఎ బెనిఫిట్ టు ద SSC? No, that's again wrong. Additional depreciation is just a fool, it is fooling the people. అర్థమైందా? ఎట్లాంటి అడిషనల్? ఇప్పుడు దోస్ ఎస్ఎస్సీస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా 35% వస్తుంది వాళ్ళకి అడిషనల్. బేసిక్ 15, అదే బేసిక్ 40 ఉంటే ప్లస్ 35 75 అయ్యింది. సరే 15 బేసిక్ అనుకోండి, 100 ఓపెనింగ్ వాల్యూ మైనస్ 15 నార్మల్ డిప్రిసియేషన్, 35 అడిషనల్, క్లోజింగ్ ఎంత? 50. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ అదే కదా, అవునా? ఆ ఇయర్ 15 తీసుకోండి, 35 15 20 మైనస్ 20 వేసేద్దాం, ఓకే సార్, 0. మొత్తం క్లెయిమ్ చేసింది ఎంత అండి ఇక్కడ? మొత్తం కలిపి ఎంత అండి? సారీ, ఇక్కడ ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చిందండి, మిస్టేక్ జరిగింది. ఇది ఎంత అండి? 50. సారీ డిప్రిసియేషన్ కౌంట్ చేస్తే ఎంత అండి? 100. నువ్వు ఖర్చు పెట్టింది 100, నీకు వచ్చేది 100. ఎక్కడొచ్చింది అడిషనల్ డిప్రిసియేషన్? అక్కడ ఏ విధంగా బెనిఫిట్ వచ్చిందంటే ఒకేసారి, అంటే ఇప్పుడు నీకు అడిషనల్ లేకపోతే ఏమయ్యేది? ఇక్కడ ఇంకో 2-3 సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఉండేది డిప్రిసియేషన్, అంతే కదా. బట్ టోటల్ డిప్రిసియేషన్ అడిషనల్ ఉన్నా, టోటల్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ది బ్లాక్ అడిషనల్ లేకపోయినా ఒక 5 ఏళ్ళకో 10 ఏళ్ళకో 100కి వచ్చేది. అంటే అడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏముందండి? ఏమీ లేదు. ఎంత ఫూలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ వెరీ క్లెవర్.
అర్థమైందా? ఎంత ఫూల్ చేస్తున్నారు చూడండి. అంటే దీనివల్ల నాకు వచ్చే ఒకే ఒక బెనిఫిట్ ఏం తెలుసా? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ బెనిఫిట్, అంతే. కేవలం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ బెనిఫిట్. ఒక 35 రూపాయలు, 100 రూపాయల్లో 35 రూపాయలు తర్వాత ఎప్పుడో ఖర్చుగా చూపించే బదులు ముందుగా చూపించుకో. ఆ ఇయర్లో ఎసెట్ కొన్నావు కాబట్టి ఆ ఇయర్లో నీకు కొంచెం ట్యాక్స్ ఖర్చు తగ్గితే బాగుంటుందని డిపార్ట్మెంట్ నీకు తర్వాత ఎప్పుడో డిప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయడం ఇప్పుడే క్లెయిమ్ చేయి. అంతే తప్ప ఎడిషనల్ డిప్రిసియేషన్ వల్ల లిటరల్గా చెప్పాలంటే దెర్ ఇస్ నో బెనిఫిట్ ఎక్సెప్ట్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. 32 AD, that's a real benefit. It's a deduction. You're not adjusting with block. You're straight away showing it. నువ్వు ఖర్చు పెట్టిన దానికి ఎక్స్ట్రా 15, దాట్స్ రియల్ బెనిఫిట్. అది రియల్ బెనిఫిట్. ఇవన్నీ కూడా మోసం అండి, అర్థమైందా? ఇప్పుడు డిఫర్ ట్యాక్స్ గురించి ఎందుకు యూజ్లెస్ అన్నానంటే మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకొని చూడవచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో డిఫర్ ట్యాక్స్ అనేది రిమూవ్ చేయాలనే థాట్లో ఉన్నారు. నేను మళ్ళీ ఎవరిని అడగదని నేను నార్మల్గా చెప్తున్నా మీ యొక్క ఇది కోసం, ఓకే? మీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ డెవలప్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో. డిఫర్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు సరే నేను ముందు ట్యాక్స్ పే చేశాను. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కంపెనీస్ యాక్ట్లో నేను ఎంతో ప్రాఫిట్ చూపించా, సమ్ 100 ప్రాఫిట్ చూపించా కంపెనీస్ యాక్ట్లో. అకౌంట్స్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పీజీపీలో నేను 120 ప్రాఫిట్ చూపించా. పీజీపీలో 120 ఎందుకు ప్రాఫిట్ చూపించామని అడిగితే కొన్ని చోట్ల నాకు డిడక్షన్స్ రావాలి కంపెనీస్ యాక్ట్లో. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నేను కొన్ని ఖర్చులు రాసా. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్లో, బికాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ప్రొవిజన్కి డిడక్షనే లేదు. ప్రొవిజను, ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్లు, అవుట్ స్టాండింగ్లు, గ్రాట్యుటీలు ఇవన్నీ పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్లే, అర్థమైందా? కొన్ని టెంపరీ డిఫరెన్స్లు ఉంటాయి. సపోజ్ ఈ నేను మాట్లాడితే టెంపరీ డిఫరెన్సెస్ గురించి. ఈ 20 ఏంటంటే 43B ఐటమ్. 43B ఐటమ్ ఏంటంటే నేను ఇయర్ వన్లో ఇక్కడ నేను 20 రూపీస్ యాక్చువల్గా ఖర్చుగా చూపించా, డెబిట్ చేశా. కానీ అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో నేను పే చేసేది 6 months తర్వాత, 31st March అవుట్ స్టాండింగ్ అని రాశా. కానీ అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం నేను 30th September పే చేస్తే నా డిడక్షన్ వస్తుంది. పే చేయలేదు కాబట్టి నా డిడక్షన్ రాదు. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో యాడ్ బ్యాక్ చేశారు. సో 120 అయింది. కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో 120 మీద నేను ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నా. వేరేస్ కంపెనీ శాఖలో 100 ప్రకారం పే చేస్తే సరిపోవాల్సింది నేను 120 మీద పే చేస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాను. ఎసెట్, DTA, డిఫర్ ట్యాక్స్ ఎసెట్. అర్థమా? డిఫర్ ట్యాక్స్ ఎసెట్ ఈస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్. డిఫర్ ట్యాక్స్ ఇస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ లైన్ బై లైన్. యూ షుడ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ యాజ్ ఎ హోల్. అర్థమైందా? యూ షుడ్ నాట్ మొత్తం ఈ 2 ప్రాఫిట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ పెట్టుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి లైన్ బై లైన్. డిప్రిసియేషన్, సపోజ్ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఒక మిషన్ కొన్నారు, మీకు దాని మీద ఫస్ట్ ఇయర్ 20% డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. సపోజ్ 20 రూపీస్ అనుకోండి డిప్రిసియేషన్. కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మీకు దాని మీద 50 రూపీస్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చింది. 50 రూపీస్ వచ్చింది అంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఖర్చు ఎక్కువ చూపిస్తున్నారు. ఖర్చు ఎక్కువ చూపించడం వల్ల ఈ రోజు నువ్వు ట్యాక్స్ తక్కువ పే చేస్తున్నావు. దీని ఎఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ ఇయర్లో ట్యాక్స్ ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు లైబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది, డిఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. ఇలా ఇండివిజువల్గా ఐటమ్ బై ఐటమ్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఒక చోట లైబిలిటీ రావచ్చు, ఒక చోట ఎసెట్ రావచ్చు, ఒక చోట లైబిలిటీ రావచ్చు, ఒక చోట ఎసెట్ రావచ్చు. మొత్తం టోటల్ చేస్తే నెట్గా ఎంత వచ్చింది అది అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎందులో అడ్జస్ట్ చేయాలి? P&Lలో అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక షేర్ హోల్డర్కి దీనివల్ల ఉపయోగపడే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఓకే, ఫ్యూచర్లో నాకు ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ ఇంత రావచ్చు, ఓకే ఫ్యూచర్లో నాకు ట్యాక్స్ ఇంత ఎక్కువ రావచ్చు. అది ముందే డెసిషన్ రావడం వల్ల షేర్ హోల్డర్కి డిఫర్ ట్యాక్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎక్కడైనా మీరు డిఫర్ ట్యాక్స్ గురించి ఆలోచించారా? ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో డెసిషన్ మేకింగ్కి పెద్ద డెసిషన్లకే మీరు ఆలోచించలేదు. ఒక ఇన్వెస్టర్స్ ఒక కంపెనీ షేర్స్ కొనాలా లేదా అంటాను డిఫర్ ట్యాక్స్ గురించి ఆలోచిస్తాడా? లాజిక్ అర్థమైందా? ఎఫ్ఎంలో మీరు వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ఎన్పివి, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని వస్తుంది మీకు. మళ్ళీ అందులో క్యాష్ బడ్జెటింగ్ ఇన్ని చేస్తుంటారు. అందులో ఎక్కడన్నా డిఫర్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుందా? ఎక్కడ రాదు. ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడ యూజ్ అవ్వనటువంటి ఒక డిఫర్ ట్యాక్స్ ఒక మేనేజ్మెంట్కే యూజ్ అవ్వదు, ఒక కంపెనీని నడిపే వాళ్ళకే యూజ్ అవ్వదు. డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎ లేమన్ హూ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఇన్వెస్టర్, నాట్ యాజ్ మేనేజింగ్ పర్సన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ? నో. సో డిఫర్ ట్యాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీయాలి అనే ఉద్దేశం. దానికి చాలా లైక్ క్రిటిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, క్రిటిసిజం ఎక్కువ ఉంది డిఫర్ ట్యాక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద. యూజ్లెస్ టాపిక్, అర్థమైందా? చాలా యూజ్లెస్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. 1 or 2 డెఫినెట్గా 1 or 2 యూజ్లెస్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇదొకటి ఒక యూజ్లెస్ స్టాండర్డ్ నాకు తెలిసి. అలానే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 20 డైల్యూటెడ్ ఈపీఎస్ విన్నారా? డైల్యూటెడ్ మీకు అది వస్తుంది. అదొక క్రిటికల్ ప్రాసెస్ అనమాట. అది కంప్లీట్గా యూజ్లెస్ అని చెప్పలేము. ఓకే, కంపెనీ ఎప్పుడెప్పుడైతే ఐపీఓ ఎఫ్పీఓకి వెళ్తుందో అప్పుడు యూజ్ అవ్వచ్చు. లేదా కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్లో కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్, కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉంటే అప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ చెప్తాను చూడండి.
no company is issuing convertible debentures or convertible shares. They only issue non-convertible, NCDs అంటారు, non-convertible debentures. Non-convertible మాత్రమే సార్, బికాస్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ నెవర్ అగ్రీ ఫర్ కన్వర్టబుల్. నువ్వు కంప్లైంట్ ఇష్యూ చేస్తే నా యొక్క షేర్ వాల్యూ ఇప్పుడు కావాలి రేపని తగ్గుద్ది, నాకుండే అథారిటీ తగ్గిపోతుంది. సో నో కంపెనీస్ ప్రిఫరింగ్ టు ఇష్యూ కన్వర్టబుల్ థింగ్స్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో అందుకే డిఫర్ ట్యాక్స్ అనేది యూజ్ అయితే. ఐ హోప్ యూ కన్విన్స్డ్. ఓకే, కన్విన్స్ అయిపోతే పర్లేదు, నో ఇష్యూ. సో ఎక్రూవలు అంతా అదేంటంటే లిటరల్గా రూల్ ప్రకారం చేయటం. రూల్ ప్రకారం ఎక్రూవల్ ఉండాలి కాబట్టి డిఫర్ ట్యాక్స్ అనే లాజిక్ వచ్చింది అసలు. కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటో ఆలోచిస్తే అప్పుడు అర్థమైంది. ఓకే బాగుంది, నిజమే కదా, ఇంత బాగుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఎక్కువ లేదా, ఇంత ఆలోచన ఉందా అని అనిపించచ్చు. కానీ ఫండమెంటల్ లాజిక్ మర్చిపోతావు అక్కడ. ఫండమెంటల్ కొంచెం అదే అసలు నాకు డెసిషన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, నాకు ఎక్కడ ఉపయోగపడదు, నో వేర్. ఒకవేళ దానికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉపయోగపడిందని ఉంటే దట్ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ ఎ క్రోర్ వన్ ఇష్యూ. అవుట్ ఆఫ్ ఎ క్రోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏదో ఒక సర్కమ్స్టాన్స్లో మేబీ అతనికి ఎవరికైనా డెసిషన్ మేకింగ్ ఉపయోగపడచ్చు తప్ప రియల్ లైఫ్లో డిఫర్ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగపడదు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో సెలెక్టెడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 3. One is inventory, the other one is litigations and segment. ఈ మూడింటి గురించి స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ డిఫర్ ట్యాక్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటో తెలుసా? ఆడిటర్కి డిమాండ్ ఉంటుంది. అందరికి అర్థం కావు కదా, అర్థం అని యూజర్స్ అని మన మధ్య ఉంచాలా. గవర్నమెంట్ ఐ మీన్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి అవన్నీ తెలియకూడదు. అన్నీ కూడా గెటింగ్ కంపెనీస్కి ఫర్ సమ్ కంపెనీస్ తెలుసు అనమాట. మనలాంటి వాళ్ళు బతకాలంటే కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ సింపుల్ థింగ్స్ని కాంప్లికేట్ చేయాలా, అప్పుడే మనలాంటి వాళ్ళు దాన్ని సింపుల్ చేస్తారు. మేకింగ్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ సో దట్ క్రియేటింగ్ జాబ్స్ ఫర్ ద what is the duty for them is the complex thing has been to be converted into simple thing. This is what economic cycle. Okay. So inventory, litigations, segment, ఈ మూడింటి గురించి ఆడిటర్ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని ప్రొసీజర్స్ చేయాలి. ఏంటి ఆ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇన్వెంటరీ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్. ఈ స్టాండర్డ్లో ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్వెంటరీ మీద ఉన్నటువంటి సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని మేము 4 హెడింగ్స్గా మార్చాం. చూడండి నెక్స్ట్ పేజ్లో 11.12. ఫస్ట్ అసలు ఆడిటర్ ఏం చేయాలి ఇన్వెంటరీకి సంబంధించి? ఫస్ట్ వన్, అటెండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్. మేనేజ్మెంట్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ చేస్తుంది కదా ఇయర్ ఎండ్లో 31st March, వీలైతే అటెండ్ అవ్వండి. సెకండ్ వన్, ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ చేసే విషయాన్ని నువ్వు అటెండ్ అవ్వలేకపోయినావు, ఎందుకంటే 31st March ఎన్ని కంపెనీలకు అటెండ్ అవుతావు? అర్థమైందా? ఎన్ని కంపెనీల ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ అటెండ్ అవుతుంది? అయితే ఒకటి అటెండ్ అవ్వగలవు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ కనీసం హాఫ్ డే 1 day పట్టింది. డీమార్ట్ లాంటి స్టోర్స్లో 3 రోజులు పడుతుంది ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్. అర్థమైంది? ఒక ఇమాజిన్ అ బిగ్ కంపెనీ వేర్ దర్ ఇస్ అ బిగ్ గోడౌన్, వాళ్ళు అసలు కౌంట్ చేయడానికి ఇంకెన్నాళ్ళు పట్టింది ఆలోచించండి. ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ కౌంట్ చేసే టయానికి నువ్వు అటెండ్ అవ్వలేకపోయావు, ఓకే, నువ్వు ఏదైనా ఒకరోజు నీకు వీలు కుదిరిన రోజు చూసుకొని నువ్వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేయి. అదే సెకండ్ పాయింట్, ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ బై ఆడిటర్ డైరెక్ట్లీ. సపోజ్ నువ్వు వెళ్ళావు ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ కోసం, నువ్వు కౌంట్ చేయడానికి వెళ్ళావు, అండ్ ఫర్ యూ ఆల్సో ఇట్ కుడెంట్ హ్యాపెన్, అంటే నువ్వు కూడా చేయలేకపోయావు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూ, ఏదో ఒక ఇష్యూ వల్ల. అది మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ బికేమ్ ఇంప్రాక్టికబుల్. ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ బికేమ్ ఇన్ప్రాక్టికబుల్ అంటే ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోయింది, నీకు కౌంట్ చేయడం కుదరట్లేదు కూడా. ఆర్ గోడౌన్ సీజ్ అయి ఉంది, ఎక్సైజ్ అథారిటీస్ వాళ్ళు గోడౌన్ సీజ్ చేశారు, దెన్ అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఆడిటర్ హ్యాస్ టు డూ? మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. అవును కౌంట్ చేయలేదు కదా, కౌంట్ చేయకుండా దాని మీద ఒపీనియన్ ఎట్లా ఇస్తావు? అది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో, ఎయిదర్ క్వాలిఫైడ్ ఆర్ డిస్క్లైమర్. ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది. సపోజ్ వాట్ ఇఫ్ ఇన్వెంటరీస్ విత్ థర్డ్ పార్టీ, గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ బేసిస్, గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, గూడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ కన్సైన్మెంట్, గూడ్స్ విచ్ ఆర్ విత్ జాబ్ వర్క్, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇలాంటి కేసెస్లో థర్డ్ పార్టీ దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. అలాంటప్పుడు ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ ఎలా చెక్ చేయాలి? ఈ 4 అంశాల గురించి ఈ స్టాండర్డ్లో మాట్లాడారు ఇన్వెంటరీ గురించి. ఎస్పెషల్లీ ఇన్వెంటరీ మీద ఈ 4 అంశాల గురించి మాట్లాడారు. ఫిజికల్గా కౌంట్ చేయటం ఎలా, ఒకవేళ ఫిజికల్గా కౌంట్ చేయటం మేనేజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు కుదరకపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. ఎస్, ఆల్టర్నేటివ్ డే చేయొచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ డే మీరు ఫిజికల్ కౌంట్ చేయడానికి కూడా మేనేజ్మెంట్ మీకు సహకరించట్లు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? క్వాలిఫికేషన్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఇన్వెంటరీ థర్డ్ పార్టీలో ఉంటే ఏం చేయాలి? థర్డ్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి వెరిఫై చేస్తాం అంతే. గెటింగ్ ప్రొవైడెడ్ హీ పర్మిట్స్ ఇట్. సపోజ్ థర్డ్ పార్టీ పర్మిట్ ఇవ్వాలి, కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. థర్డ్ పార్టీ నుంచి ఏం చేయాలండి? కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. అదే ఇక్కడ ప్రొసీజర్. రీడ్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ SA 501 ప్రకారం ఆడిటర్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ,
కండిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. కండిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఇన్ వాట్ స్టేట్ ద ఇన్వెంటరీ, ఇస్ ఇట్ ఇన్ గుడ్ స్టేట్ ఆర్ బ్యాడ్ స్టేట్. అర్థమైందా? సో స్టేట్ అంటే అక్కడ రాష్ట్రం గురించి కాదు. స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ అంటే వెదర్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ క్వాలిటీ ఆర్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ. వై బికాస్ ఇన్వెంటరీ దట్ ఈస్ రీయూజబుల్, inventory that is usable for the as usual production shall only be valued at cost or NRV, whichever is lower. That inventory which become obsolete or unusable shall be valued at NRV. అది తెలుసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు వెరిఫై ది కండిషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, డెటోరియేట్ అయిందా లేదా, ఐ నీడ్ టు చెక్ దట్. సో దాని గురించి చదవమ్మా. ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి, అటెండ్ మేనేజ్మెంట్ కౌంటింగ్. Attend management inventory counting. The auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory as at year end, that is date of financial statements, by attendance at physical inventory counting performed by management. సో డేట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రోజు అంటే ఇయర్ ఎండ్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్కి వీలైనంత వరకు అటెండ్ అవ్వాలి. ఆ ఇయర్ ఎండ్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ ఎవరు చేస్తారు? మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఎలా అటెండ్ అవ్వచ్చు? బై అటెండెన్స్ ఎట్ ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్మెంట్ పర్ఫార్మ్ చేసే ఫిజికల్ కౌంటింగ్ అటెండ్ ఏం చేయాలడ? అబ్జర్వ్, ఎవాల్యుయేట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్. వాళ్ళు ఎలా లెక్కేస్తున్నారు చూడండి. ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్వెంటరీ, మీరు కూడా ఒకసారి పట్టుకొని ఇన్వెంటరీ చూడండి. పర్ఫార్మ్ టెస్ట్ కూడా మీరు కూడా ర్యాండమ్గా కౌంట్ వేయండి. వాళ్ళు ఏమో చెప్తుంటారు, ఇక్కడ 20 ఉన్నాయి, అక్కడ 34 ఉన్నాయి, అక్కడ 55 ఉన్నాయి, వాళ్ళు చెప్తుంటారు. నిజంగా 55 ఉన్నాయి, వీళ్ళు కౌంట్ చేయండి ఒకసారి మీరు కూడా. గెటింగ్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, reconcile the physical inventory with the inventory records to identify any discrepancies. సో ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీతో మీరు టెస్ట్ కౌంట్స్ చేస్తారు కదండి. సి వెదర్ ఆర్ దే బోత్ మ్యాచింగ్ ఆర్ డిస్క్రిపెన్సీస్ ఆర్ దేర్, సో దట్ యూ కెన్ రిపోర్ట్ ఇన్ క్యారో. నెక్స్ట్, If inventory counting is carried at other than balance sheet date, ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు కాకుండా వేరే రోజు ఏమైనా క్యారీ అవుట్ చేస్తే అటెండ్ ఆన్ దట్ డే. అర్థమైందా? యా. ఎందుకంటే 31st మార్చ్ రోజే కౌంట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి. కుదరచ్చు, కుదరకపోవచ్చు మేనేజ్మెంట్కి. ఎస్. then the auditor shall identify the changes occurred between balance sheet date and count date and shall ensure whether the changes are properly recorded. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి వీళ్ళు ఏదైతే రోజు కౌంట్ చేస్తున్నారు, లెట్స్ అస్యూమ్ 15th ఏప్రిల్ కౌంట్ చేస్తున్నారు, బ్యాలెన్స్ షీట్ 31st మార్చ్, 15 రోజుల్లో చేంజెస్ ఏమైనా జరిగాయి ఆ రికార్డ్ చేసినవి చూడండి. ఆ రికార్డ్ చేసిన ఎలిమినేట్ చేస్తే 31st మార్చ్ వస్తుందిగా బ్యాక్వర్డ్ క్యాలిక్యులేషన్లో. సి వెదర్ ద వాల్యూ అరైవ్డ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. గెటింగ్ ఇట్? యా. మళ్ళీ ఒకసారి బి పాయింట్ చదవమ్మా. If inventory counting is carried at other than balance sheet date, then the auditor shall identify the changes occurred between balance sheet date and count date and shall ensure whether the changes are properly recorded. ఎస్. సో ఆ చేంజెస్ ఎలా రికార్డ్ చేస్తారు? అయితే ఇక్కడ కౌంటింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారు? ఆడిటర్ చేయట్లా, మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మేనేజ్మెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు చేసిన దానికి నీకు వెళ్ళటం కుదరలేదు. సరే, వాళ్ళు 15వ తారీఖు పెట్టుకున్నారు మామూలుగా, ఆ రోజు నీకు వెళ్ళటం కుదరలేదు, మరి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ నీకోసం ఇంకోసారి మేనేజ్మెంట్ కౌంట్ చేయరు, అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి కౌంట్ చేసుకో. అదే సెకండ్ పాయింట్, ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ బై ఆడిటర్ డైరెక్ట్లీ. యా. If the auditor is unable to attend physical inventory counting by management due to unforeseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date and perform audit procedures on intervening transactions. ఇంటర్వీనింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం కౌంటింగ్ జరిగిందో ఇప్పుడు నేను కౌంట్ చేసేదానికి టెస్ట్ కౌంట్స్ చేసి డిఫరెన్సెస్ ఏమేమి వచ్చాయి, డిఫరెన్సెస్ ఏముంటాయండి? పర్చేజెస్ లేదా సేల్స్. ఆ సేల్స్ పర్చేస్ ఒకసారి చూడండి రియల్గా జరిగే లేదా. ఇన్వెంటరీ మూవ్మెంట్ రిజిస్టర్ చూడండి జరిగిందా లేదా. బ్యాక్వర్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే లాస్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు సో అండ్ సో క్వాంటిటీ అని వాళ్ళ వర్కింగ్స్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను వెరిఫై చేసినప్పుడు సో అండ్ సో క్వాంటిటీ ఉంది, డిఫరెన్సెస్ పర్చేసెస్ సేల్స్ ఉంది, ఎలిమినేట్ చేస్తే క్వాంటిటీ రావాలి. అలా వస్తే ఫైన్. ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో రిమైనింగ్ వచ్చి రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవాళ ఉందా ఇంకోటి? ఓకే, ఫైన్, క్యారీ ఆన్.